हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। प्रकृति की सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य नौका विहार का हम आस्वादन कर रहे थे। उस चांदनी रात में गंगा के स्वच्छ दर्पण समान जल का मनोहर वर्णन उन्होंने अपने कविता में किया। साथ ही गंगा के किनारे खड़े विशाल वृक्षों को देखकर उन्हें लगा कि अरे ये तो नीले नभ के नीले विशाल नैनों की भ्रुकुटी हैं। और नदी के बीचों बीच दिखाई दिए द्वीप उन्हें माँ के हृदय से लिपटे सोए हुए शिशु समान लगा। और एक विहग के गान को सुनकर उन्हें विरह में व्याकुल चकवा पक्षी की याद आ गई। और अब देखो, वे वापस मुड़ने के लिए नौका की दिशा बदल देते हैं, पतवार घुमा देते हैं। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, अर्थात जब उनकी नौका गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और उस समय नौका का प्रतनु अर्थात जो भार था, ऐसा एहसास होता था कि उसका भार काफ़ी कम हो गया। और उस समय नौका घूमी विपरीत धार, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नौका को घुमा दिया गया। अब देखो, इतनी देर तो शायद नाव पानी के बहाव की दिशा में जा रही थी, लेकिन अब विपरीत दिशा में जाने लगी तो पानी में स्वाभाविक रूप का तनाव महसूस होगा ही। उस समय के उस दृश्य में भी कवि पंत जी का कल्पनाशील मन काव्यमय हो जाता है। वे कहते हैं, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्वार। नाव का जो पतवार होता है ना, जो डंडी होती है जिससे नाव खेया जाता है, जिसके सारे नाव आगे बढ़ती है, उसी पतवारों के चलने से जल में क्या होता है, काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो जाता है। और उस दृश्य को देख कवि को ऐसा लगता है मानो पतवार अपनी हथेलियाँ फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर बिखरती जल में तार हार, यानी कि तारों रूपी माला तोड़ तोड़ कर मानो जल में बिखेर रही हूँ। मतलब जल में जो तारों का प्रतिबिंब हिल रहे थे, नाव के विपरीत दिशा में घूमने पर और तेजी से हिल रहे थे। ऐसे में कवि कल्पना करते हैं कि पतवार अपने हाथ फैलाकर मोतियों को भर रहा हो और साथ ही जल में तारों के हार को बिखेर रही हो। एक बार पुनः देखते हैं। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्वार। बिखराती जल में तार हार। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल। रेखाओं सी खिंच तरल सरल। अब देखिए, पतवारों के चलने से, और वो भी नाव अब पानी के बहाव के विपरीत दिशा में चल रही थी, तो स्वाभाविक है नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें कुछ अधिक हो। वो लहरें चांदी के सांपों सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई नजर आई कवि को। चांदनी का प्रकाश जब लहरों पर पड़ रहा था तो सांप के समान नजर आ रहे थे। अब उस समय शशि अथवा चांद का प्रतिबिंब 100 गुना हो गया और उड़ू भी, नक्षत्र भी 100 गुना नजर आ रहे थे पानी में। कवि को लगा लहरों की लतिकाओं में फेनिल रूपी जल में 100 शशि एवं 100 नक्षत्र खिल आए हों। तभी वो लिखते हैं, लहरों की लतिकाओं में खिल 100 शशि, 100 उड़ झिलमिल। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह। लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत्साह। अब उनका नौका धीरे धीरे अपनी यात्रा समाप्त कर किनारे की ओर, घाट की ओर बढ़ रही थी। अब उथला सरिता का प्रवाह, यानी अब सरिता की गहराई कुछ कम हुई। वे लग्गी से सहज रूप से नदी की थाह अथवा गहराई का अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि वे अब बढ़ रहे थे घाट की ओर।
वो भी काफ़ी उत्साह के साथ। एक सुंदर मनोरम यात्री का अनुभव संजोकर कवि बड़े उत्साह से घाट की ओर वापस लौट रहे थे। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्वार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खींच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था। आप समझ गए होंगे इसका शब्दार्थ और भावार्थ। जिन्हें और शंका है कृपया इसकी सहायता ले सकते हैं। अब चलते हैं सीधे इसके मलयालम वर्ഷൻ की ओर। സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയം നോക്കാവിഹാർ അതിൻ്റെ സമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബോട്ടിങ്ങിന് പോവുകയും ആ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ച, മനോഹരമായ പ്രകൃതിയുടെ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച കവിയുടെ ഭാവനയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 5ാമത്തെ പദ്യാംശത്തിലെത്തിയപ്പം അദ്ദേഹം ആ ഗംഗയുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വള്ളം തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആ വള്ളം തിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് കണ്ട കാഴ്ച, കവിയുടെ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തോന്നിയത്, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ പദ്യാംശത്തിൽ പറയുന്നത്. പത്വാർ ഘുമ അബ് പ്രതനു ഭാർ, നോക്കാ ഘൂമി വിപരീത് ധാർ. പത്വാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തുഴ ആ തുഴയുന്ന സാധനം തിരിച്ചിട്ട് ഇവരിവിടെ യു ടേൺ എടുക്കുകയാണ്. പോയ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിയാണ്. അബ് പ്രതനു ഭാർ, ആ സമയത്ത് അവർക്കൊരു വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്ത്, ആദ്യമുള്ള ആ ഒരു വെയിറ്റ് വള്ളത്തിന് തോന്നിയില്ല. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, നോക്കാ ഘൂമി വിപരീത് ധാർ, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ നേരെ വിപരീത ദിശയിലേക്ക് വള്ളം തുഴയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലോട്ടാണോ ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണോ ഒഴുക്ക്, അങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പോയത്. ഇപ്പം യാത്ര തിരിച്ച് അവർ ടേൺ എടുത്തിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പം കവി കണ്ട കാഴ്ച എന്താണ്, ഡാണ്ടോം കെ ചൽ കരത്തൽ പസാർ, ഭർ ഭർ മുക്താഫൽ ഫേന സ്വാർ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വള്ളം തുഴയുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ആ വെള്ളം വളരെ ഇങ്ങനെ ഫോംസ് പോലെ ക്രിയേറ്റായി വള്ളം മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് വള്ളത്തിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഈ തുഴ നമ്മൾ തുഴയത്തില്ലേ, അത് കണ്ടാൽ തോന്നും 2 കൈകളാണെന്ന്. കരത്തൽ, ആ 2 തുഴയുന്ന സാധനം 2 സൈഡും 2 കൈകൾ കൊണ്ട് ഭർ ഭർ മുക്താഫൽ ഫേന സ്വാർ, ഈ പതയിൽ നിന്ന് ഫെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പത, വെള്ളത്തിൻ്റെ നുരയും പതയും, ആ പതയിൽ നിന്ന് മുത്തുകൾ വാരിയെടുക്കുന്ന പോലെ 2 കൈകളും കൊണ്ട് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഈ ബോട്ടിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഇങ്ങനെ തുഴയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ തുഴയുമ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുറേ പതയും നുരയൊക്കെ വരുന്നത്. അതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ വള്ളം പോകുന്ന കണ്ടപ്പം 2 കൈകൾ കൊണ്ട് മുത്തുകൾ വാരിയെടുക്കുന്ന പോലെ കവിക്ക് തോന്നി. ബിഖരാത്തി ജലമേ താർ ഹാർ, അതുപോലെ താരങ്ങളുടെ ഒരു മാല, ഹാറ് പൊട്ടിച്ചങ്ങോട്ട് ചെതറിയിട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതുപോലെയായിരുന്നു ആ സീൻ. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രങ്ങൾ കോർത്ത ഒരു മാല, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മുത്തുമാല പൊട്ടിച്ച് നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ എല്ലായിടവും തെറിച്ചു പോകുന്നത് പോലെയായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് തോന്നിയത്. പത്വാർ ഘുമ അബ് പ്രതനു ഭാർ, നോക്കാ ഘൂമി വിപരീത് ധാർ, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्वार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल. പിന്നെ ആ രശ്മിയ, നിലാവിൻ്റെ റേസ്, ആ പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ് വീണുകൊണ്ടിരുന്നത് വെള്ളത്തിൽ, ജെസെ ചാന്തി കെ സാംപ് നാച്ച് റേ ഹോ, വെള്ളി നിറത്തിലെ
പാമ്പ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിടന്ന് പൊളയുന്ന പോലെയാണ് ആ ആ പ്രകാശം, നിലാവിൻ്റെ വെള്ളി പ്രകാശം വെള്ളത്തിൽ അനങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിൽ വീണപ്പോൾ സിൽവർ കളറിലെ പാമ്പുകൾ പൊളയുന്ന പോലെ തോന്നി. രേഖാവും സി ഖിഞ്ച് തരൽ സരൽ, അങ്ങനത്തെ രേഖ ലൈൻസ്, കേർവ്ഡ് ലൈൻസ് പോലെയാണ് തോന്നിയത് ഈ വെള്ളം അനങ്ങുമ്പം. ആ കേർവ്ഡ് ലൈൻസ് വെള്ളി നിറത്തിലെ സർപ്പങ്ങൾ കിടന്ന് പൊളയുന്ന പോലെ, വെള്ളി നിറത്തിലെ പാമ്പ് കിടന്ന് പൊളയുന്ന പോലെ തോന്നി. ലഹറോं की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ु झिलमिल ഫേലെ ഫൂലെ ജൽ മേ ഫേനിൽ. ആ വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള പത ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ലഹറോं की लतिकाओं में खिल, അത് കവി സങ്കല്പിക്കുന്നത് കുറേ വള്ളിച്ചെടികൾ, ലഹറാകുന്ന വള്ളിച്ചെടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തിരമാലകളാകുന്ന, ഈ വേവ്സ് ആകുന്ന വള്ളിച്ചെടിയിൽ എന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന? ഫേലെ ഫൂലെ ജൽമേ, എന്താണ് ഈ വളരെയധികം, എന്താണ് ഫേലെ ഫൂലെ ജൽമേ, തഴച്ചു വളർന്നിരിക്കുന്ന ആ വള്ളിച്ചെടികളിൽ, ലത്തിക്കായിൽ എന്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നത്? സോ സോ ശശി സോ സോ ഉടു ഝിൽമിൽ, നൂറുകണക്കിന് ചന്ദ്രന്മാർ തിളങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി, നൂറുകണക്കിന് ചന്ദ്രൻ തിളങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി. അതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഉടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നക്ഷത്രം. അപ്പോൾ ഇതൊരു വള്ളിച്ചെടി ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. ഈ ലഹർ, ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക്, അതിൽ നൂറുകണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് ചന്ദ്രനും കാണാനിടയായി. അബുഥല സരിതാ കാ പ്രവാഹ ലഗ്ഗി സേ ലേ ലേ സഹജ് ഥാഹ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കരയിലോട്ട് അടുക്കാറായപ്പം, വള്ളം കരയ്ക്ക് അടുക്കാറായപ്പം, ഉഥല സരിതാ കാ പ്രവാഹ, ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞു. ഉഥൽന മീൻസ് കുറയുക, കം ഹോന, അധികം താഴ്ചയില്ലാതെ വരിക. ലഗ്ഗി സേ ലേ ലേ സഹജ് ഥാ, അപ്പം വള്ളം കരയ്ക്കോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഈ നാടൻ വള്ളത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, നമ്മൾ നദിയുടെ മധ്യത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോലെയല്ല, കരയോട് അടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ മണ്ണിനോട് ഇങ്ങനെ പൊന്തിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ലഗ്ഗി സേ ലേ ലേ സഹജ് ഥാ, വളരെ സഹജായിട്ട്, വളരെ സാവധാനത്തോടു കൂടി അവർ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഥാഹ, ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത്, ആഴം, അതവർക്ക് ആ കഴക്കോലുകൊണ്ട്, വള്ളത്തിൽ പല തുഴയാൻ ചെറിയ തുഴയുണ്ട്, അതുപോലെ വലിയ മുളയും വെക്കാറുണ്ട്, കഴുക്കോല് പോലെ. അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് മനസ്സിലായി വളരെയധികം ആഴം കുറവാണ്, കാരണം അവർ കരയ്ക്ക് തൊട്ട് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹം ബഡേ ഘാട്ട് കോ സഹോത്സാ, അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. വളരെയധികം ആസ്വദിച്ച ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ തിരികെ ഘാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വരവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബോട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് ആ പോകുന്ന വഴിയിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും വളരെ മനോഹരമായി തൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിലൂടെ കവി വർണ്ണിക്കുകയും, ഇപ്പം തിരിച്ച് തൻ്റെ യാത്ര അവസാനിച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കരയിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഒരു സമയമായി. അതാണ് പത്വാർ ഘുമാ അബ് പ്രതനു ഭാർ नौका घूमी विपरीत धार डांडों के चल करतल पसार भर भर मुक्ताफल फेन स्वार बिखराती जल में तार हार चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उडु झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले ले सहज था हम बढ़े घाट को സഹോത്സാ. ഇതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് മീനിങ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരാൻ സ്വാഭാവികമാണ്, കാരണം ഇത് വളരെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വേർഡ് മീനിങ്സ് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അപ്ലോഡിങ്ങിലൂടെ ഈ കവിത തീരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.